ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨੀਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਫਨਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। सलीका नहीं उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। करम जब आलाए नबी का शरीक होता है, काम हर बिगड़ बिगड़ कर ठीक होता है। जी दोस्तों, अज का यह प्रोग्राम किताबे मिरदाद विचों आला तरीन रचना जो कुछ वापरदा है, क्यों वापरदा है, की है पवित्र रब्बी रज़ा। दोस्तों, अज का यह प्रोग्राम थोड़ा जिहा फिलोसफिकल जरूर होएगा, पर इस विच कुछ इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स ने जिसनों अखों परोखे नहीं किया जा सकता। बाइत्तेफाक तुम्हारे शहर जो एक बार आए, बड़ा कुछ हासिल हुआ हमको, बड़ा कुछ हार आए। एक कदम भर की दूरी भी दुखती है मोहब्बत में, हम तो दूर ही तुमसे यूं कदम कई हज़ार आए। सजदा करने का हुक्म भी हर एक को कहाँ होता है, फैज़ो नूर से नवाजिए हुजूर, हम आपकी मज़ार आए और आपकी इबादत में मशगूल थे सरकार कि हमको आपने सदा महफूज रखा, हज़ार सितमगार आए। दोस्तों, किन्नी हैरानी की गल है कि तुसी समय ते स्थान दे बालक हो, पर तुहानू हाले तक इस गल का पता ही नहीं लग्या कि समा स्थान दियां तख्तियां उत्ते उकरी हुई एक सर्व व्यापक समृद्धि है। जे तुसी ज्ञान इंद्रियां द्वारा सीमित कीते होने के बावजूद अपने जन्म तो अपनी मौत के विचकार दियां कुछ खास गल्लां नूं याद रख सकते हो, तां समा हर एक गल नूं याद रखता है। और सामाहिन हज़रात, वो सिर्फ उन्हां गल्लां नूं ही नहीं याद रखता जिहड़ियां तुहानूं साफ तौर ते याद होण, सगों उन्हां नूं भी जिन्हां बारे तुसी बिल्कुल अणजाण होवो। समा कुछ भी नहीं भुलाउंदा। निक्की तो निक्की हरकत, छोटे तो छोटा सा, निक्की तो निक्की मनोतरंग नूं भी नहीं। इस करके वो सब कुछ समय की समृद्धि उत्ते उकरिया हुंदा है। स्थान विच मौजूद चीज़ां उत्ते डूंगा उकार दिता जांदा है। जे तुहाडे अंदर पढ़ सकण वाली शक्ति ते अर्थां नूं समझण वाली सूखम बुद्धि होवे, तां धरती जिस उपर तुसी तुरदे हो, वो हवा जिस विच तुसी साह लैंदे हो, ते वो मकान जिस विच तुसी वसदे हो, तुहाडियां अजोकियां बीत चुकियां ते आउण वालियां जिंदगियां दा सूखम तो सूखम लिखत विच आया वेरवा भी बड़ी आसानी नाल तुहाडे सामने प्रकट कर सकते हैं। जिस तरह मौत विच उसे तरह जीवन विच, जिस तरह धरती उत्ते उस तरह धरती तो पार, सगों असी किते भी इकल्ले नहीं हुंदे। उन्हां चीज़ां ते उन्हां हस्तियां दे निरंतर साथ विच हुंदे हां जिन्हां दी तुहाडे जीवन और मौत विच भाईवाली है। जिस तरह तुसी उन्हां तो कुछ लैंदे हो, उसी तरह वो तुहाडे तो कुछ लैंदे ने, और जिस तरह असी उन्हां नूं खोजदे हां, इसी तरह वो सानूं खोजदे है। हर एक चीज़ विच मनुख दी इच्छा शामिल है। असी आपसी लैण देण निरंतर चलदा रखते हैं। मनुख की दुर्बल समृद्धि बड़ी घटिया ते मुनीम है, पर समय की अचूक समृद्धि इस तरह की नहीं है। वो मनुख दे अपने साथी मनुख और ब्रह्मांड दीयां होर सारियां हस्तियां नाल संबंधां दा बिल्कुल सही सही हिसाब रखता है। असी सोचीए कि साडी की औकात है। इंसान कहता है वो ये कर देगा, वो ये कर देगा, वो आप ही है जो कुछ है, खुदा है ही नहीं, कुदरत कुछ नहीं है। पर असी इन्ने को बेवस हाँ दोस्तों कि साडे प्यारे दी साडी अखां दे सामने जान जा रही होवे ते साडी इन्नी औकात नहीं कि असी अपने साहां विचों कुछ को मनफी करके उस दे साहां विच इजाफा कर सकीए।
ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਮਕਾਨ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਓਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਐਨ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो ही रखेगा मेरे घर को महफूज जो शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। किसी ने बड़ा सोहना लिखा है कि सोने यार मेरे आजा तोड़ घेरे वे मैं बाज तेरे बेकरार अड़िया इश्क तंग करदा है रोज़ जंग करदा है दिले मंग करदा है दे दीदार अड़िया। सोने यार मेरे दिल विच दर्द रहिंदा है, चेहरा जर्द रहिंदा है, होंका सरद रहिंदा है मेरी भुल्लियां ते गम दे पार दिल विच इंतज़ार दिल विच विलके प्यार दिल विच वार वार अड़िया इश्क तंग करदा है रोज़ जंग करदा है दिल ए मंग करदा है दे दीदार अड़िया। सोने यार मेरे तू हुसैन भी है महजबीन भी है नाजनीन भी है ये सब ठीक है पर गुनहगार हाँ मैं बदकिरदार हाँ मैं तेरा यार हाँ मैं ला दे पार अड़िया। ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਢੂੰਡਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਰਾ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਿਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੁਹਾਰ ਅੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅੜਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਰਹਿਮਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥਿਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਛੇਕਾਂ ਔਰ ਵਿੱਥਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਤੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ, ਸੰਜੋਗ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚੇਤ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ, ਸੰਜੋਗ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। तेरा कर्म हो तो आम है दुनिया के वास्ते, मैं कितना ले सका ये मुकद्दर की बात है। जिस तरह ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝਰਨੇ ਅੱਗੇ ਵਗ ਕੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਵ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਲਾ, ਗੂੰਗਾ, ਬੇਜਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਕਮਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਮ ਨਾ ਕਰ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਅਚੇਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣ ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਛਿਣ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਵਫਾ ਤਕਦੀਰ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग भी खूब जला, खुदा भी अपने होने का क्या क्या सबूत देता है। या एहसास निदामत एक सजदा और चश्मे तर, ए खुदा कितना आसान है मानना तुझको। खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ। ਚਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ੀਏ ਜਾਂ ਚਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਚਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, ਚਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਰਹੱਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੌਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰਿਆ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨ ਨਗਰੀ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी की तलाश में, तलाश रिज़्क़ है लेकिन राज़िक़ का ख्याल नहीं। एक मुद्दत के बाद हमने जाना है खुदा इश्क तेरी ज़ात से सच्चा है, बाकी सब अफसाने। तिफले शरी खवार को ज्यों ज्यों शऊर हो चला, जितना खुदा के पास था उतना दूर हो चला। सो अपनी रज़ा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਦਾਸੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਸੰਦ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।